निज रूप हुए ब्रह्म रूप दर्शान। साक्षी ब्रह्म स्वरूपी नहीं भेद को कम। राव द्वेष मति के धर्म तामे मानते हम। बुद्धि हरि आवास जो पुण्य पाप फल को गमन आगमन सो नहीं चेतन में यो। मिथ्या नाम काट संग लहे क्रिया भगवान। रहे एक रस शान। दोष क्रिया तुम न्यारो ज्ञान सुजानो ब्रह्म स्वरूप। ताते भिन्न विषय सुनिए सो मानो मिथ्या प्रभु। मिथ्या आदि शतान न पवाड़े जो सुन दीखना दृष्टि को। सब कुछ करता तो हुआ अद्भुत रूप हो। अंतर बाहर एक रस जो चेतन परिपूर्ण। विभु नाम संग सो ब्रह्म नन्हे दूर। अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर। विभु नाम संग सो ब्रह्म है नहीं नेड़े नहीं दूर। इंद्रिय प्रत्यक्ष शिष्य निर्गुण। बिन इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसे सुख दुख पान। चित्त सामान्य प्रकाश से नहीं मिटे अज्ञान। लहे प्रकाश सोखी चेतन के अज्ञान। चाहे सेक्स सुजान। जन्म आदि दुख रासवन। प्राप्ति जन्यादि मान। परमानंद स्वरूप तुम नहीं तो मैं दुख ले। अज बनासी ब्रह्म चित जिन आने एक ले। नित्य स्वरूप जानते होए नित्य जगवान। आदश रज्जु भुजंग समान। मिथ्या वस्तु जग में ये आदश कान में कल्प दे। आदश कान दो रद पहचानो। एक चेतन दूसरो जड़। आदश कान जड़ वस्तु जान। दृष्टा कांते भिन्न कान। जहाँ होए चेतन कान दृष्टा होए ध्यान। नहीं जानू मैं ब्रह्म को आपको कहता अज्ञान। ब्रह्म है नहीं पांडव तो वर्ण पहचान। जन्म मल गमन आगम पुण्य पाप सुख खेर निज स्वरूप में पान। प्राप्ति ज्ञान बखानी एक परोष परोष अस्ति ब्रह्म। हम ब्रह्म अपरोष ज्ञान करे परोष बिना। सकल विद्या दूजो न से प्रकाश। जन्म होगे नहीं सुख दुख को दे। किंतु अजन्या कुटस्थ प्राप्ति नासिए। रहित स्वरूप को होए जो अद्वय ज्ञान। ये वो सो हर्ष पशान। तामे मिथ्या जी आगमन सो करे। चित्त कुटस्थ सो सही दीन दुखत दीनता को त्याग नार। अपन स्वरूप दे तू तो शुद्ध ब्रह्म अज। दृश्य को प्रकाशी है अपने ज्ञान से। जगत सब तू ही सर्व को संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या पर पंच देव दुख जन आनी है। देव तू तो सर्व
जीव जग ईस होए माया से परभासे हुई जैसे रज्जु सांस शिव रूपाओ परभासे मैं सत चित नंद अविनाशी हूँ मैं आत्म प्रकाशी हूँ नहीं मात पिता का जाया हूँ नहीं जन्म तार मैं आया मैं सत नंद अविनाशी हूँ मैं आत्मपुर का वासी हूँ नहीं मात पिता का जाया हूँ मैं जन्म तार नहीं आया मैं सत नंद अविनाशी हूँ मैं आत्मपुर का वासी हूँ नहीं मात पिता का जाया हूँ नहीं जन्म तार मैं आया हूँ। ओम शांति शांति शांति। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਮੰਗਲ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਵਗੈਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਧਮਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਖ ਚਾਤਰ ਕਮੋਰ ਜੋ ਬੋਲਤ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਹਰ ਬਿਨ ਜਾਪਤ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਆਦਮੀਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਮ ਉਤਮ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਭਲੇਖਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇ ਏਕਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੋਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਸੁਖਮਨੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ਕੱਲੀ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਤਾ ਜੇ ਨਾ ਆਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ, ਸੰਤ ਨਿਰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਮਨ ਅੱਖਰੀ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜੋ, ਖੂਬ ਪੜੋ, ਖੂਬ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੋਜੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪਰ ਮਜੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਾਨ ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੋ ਏਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰਮ। ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਾਨ ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਅੱਛਾ, ਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਏਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨ ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਬਿਨੋਂ ਗਾਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਗਾਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਾਂ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਕੱਢੋ ਕਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ? ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਜਨ ਕਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸੇ ਉਤਮ ਦੇ ਸੋ ਮਾਨਖ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਤੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਤ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ। ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਭਰਤੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਖ ਗਈ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਤ ਪੜਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਕਲਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਿਆ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੇਖੋ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਊਠ ਕੋਤਾ ਘੋੜਾ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੁੱਟਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਰੌ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਮਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਘਟਾ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੰਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਹੱਤ ਸਮਝੋ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਕਮਾਓ, ਖਾਓਗੇ ਕੀ ਜੇ ਕਮਾਓਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਖਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕਮਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਂਖ, ਯੋਗ, ਨਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਕ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ 6 ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੀਤਾ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੁੱਧੀ ਮਾਹੇ ਆਭਾਸ ਜੋ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਫਲ ਭੋਗ। ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ 5 ਕੋਸ਼ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਆਓ, ਜਾਣ ਸੋ ਜਾਨੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੁਣੀਏ, ਸੋ ਮਾਨੋ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਕੋ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, किस में समाए आ और पात होकर के कादे च समाउणगे। शरीर नूं धोई फिरदा मनुख जिवें बलद गड्डे नूं धोई फिरदे आ। बलदां नूं मने पता भी गड्डे ते की लद्या ते धोई बलदे फिरदे अपने मोढियां ते रख के। इसे तरह मनुख शरीर नूं धोई तां फिरदा है पर इहनूं ये नहीं पता भी इहदे ते की लद्या है। गड्डे दा बलद जुड़िया होया सारा दिन इहनूं धोई फिरदा है, थक हंब के सौ जांदा है। जे तां वेखो बलद पशु उन्हां नूं वेड़े सिर जुड़दा, बलद हल जोड़ने ऊठ खोते भार ढोंदे पर इन्हां दा कोई टाइम नहीं जिता। ये मनुख जिहड़ा गड्डे गंदगी दे गड्डे नूं ढोंदा है, पेशाब करन जाओ गड्डा नाल, चाह बनाउण जाओ गड्डा नाल और बहु कुर्सी ते गड्डा नाल, किसी दे गल करो गड्डा नाल। तेरे सदा गंद दा गड्डा कंधे चिंबड़िया, तैनूं कोई संसार नहीं इहदा भी ये तो किवें पार उतारा हो। ये विचारो ये मनुखा शरीर है, इसकी कदर करो। कदर क्यों करो भी ये मानुख शरीर है जिहड़ा गोबिंद मिलण लई इहदी वारी है। तां विचार करके वेख लो भी चंगा ही है जे करोड़ बंदे चो 10 भी हथ खड़े कर दें कि मैं मिल चुकिया, तो फिर कदों मिलोगे? किसी ने 50 साल गवा ले, किसी ने 100 साल गवा लिया, किसी ने 80 साल गवा ले। भी नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है। ये बड़े बड़े मनुख प्रयोग करके गुरुआं ने बाणी दे विच दस्सिया कि पिंजर पंछी बंधिया होए। जिवें किसी पंछी नूं असीं पिंजरे च पा के बंद कर दईए ते पिंजरे दे विच देखण वास्ते बाहर विरल रखी है, मेरू है, झड़ियां, उन्हां दे विच भी लोग फिरदे, दीवारां कंधां आदमी लोग सारा कुछ दिखाई पड़ता। ते पिंजरे दे विच घुमदा फिरदा है ते ओनू शक है कि भी इन्हां मोरियां विच भी मैं बाहर निकल जाऊं, बाहर नहीं निकल सकता। ओनू पेड़ पौधे पशु पंछियां दे पिंजरे विच भी दर्शन हुंदे है। ते गुरुआं ने उन्हां दी गल नहीं कीती। गुरुआं ने आ दाढ़ी मुछ वाले, दाढ़ी मुछ रहत, 2 प्रकार दे मनुख रहत है, इन्हां दी गल कीती कि इन्हां चों के पिंजर पंछी बंधिया कोई, ये भी इस पिंजरे च बद्धे है। ये मोरियां विच दी अखां विच दी लोकां नूं वेखदा है, कन्नां विच दी लोकां दीयां गल्लां बातां सुणदा है, नासकां विच दी गंध सुगंध सुंघदा है। ते इहनूं भी ये कोई फिक्र नो कि ये मोरियां जिहड़ियां हैं इन्हां विच दी मैं बाहर नहीं निकल सकदा, इस पिंजरे चों कोई छुट्टण दा उपाय की है। तां फिर गुरुआं ने आख्या अगे फासन की विद सब कोई जाने, छुट्टण की छिट कोई। वो कोई विरला जिहड़ा तो छुट्टण दी विद बनाया, नहीं सब फसन दी विधियां बनाई जांदे, फसन दी विधि बनाई जांदे।
ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘਟ ਵਸੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਰਸ, ਜੋ ਚੇਤਨ ਪਰਿਪੂਰ ਵਿਭੂ ਨਭ ਸਮ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਟਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਘਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੋਲੇ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖੇ ਦੂਰ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਆਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਐ ਸਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਫੇਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਆਦਮੀਆਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਦੱਸ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੋ। ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਮਾਫੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੋ। ਮਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਆਖੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਵੇ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, 100 ਵੇ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ $20 ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਦੇਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਸਿੱਧਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਟਰੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁਛ? ਅਵਿਦਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ
ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ 200 500 500 ਆ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ? ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਇਹ ਰਾਹ ਰੀਤ ਪਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ, ਸਾਥ ਕਰ। ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਡ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਯਾਗਵਲਕ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਬੀਬੀ, ਆ ਭੈਣ ਰਾਮਕਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ BA 12 ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜੇ BA ਪੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਨਮਸਯ ਯਤ। ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ